méditation, c'est une bonne chose. Mais la méditation devait amener notre vie, il devait débloquer notre vie spirituelle, notre foi, pour qu'il aille de ce que Jésus il veut de nous-mêmes. Par sa croix, qu'est-ce qu'il a montré? Et cette crucifixion, ça ne devait pas être un sentiment. Soit disant, je pleure ce vendredi, après, je ne pense à rien du tout de Jésus-Christ pendant toute l'année. Donc ça, c'est une pleure qui vient du sentiment. Ça ne vient pas de notre âme. Donc on va un peu méditer de ce qui s'est passé sur la croix. Donc, on va commencer la prêche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Donc on va voir aujourd'hui comme thème, hein, s'il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de rédemption. இயேசுவின் சிலுவை மரணம் இல்லையேல் ரட்சிப்பு இல்லை. Donc je répète, s'il n'y a pas de crucifixion de Jésus, il n'y a pas de rédemption. இயேசுவின் சிலுவை மரணம் இல்லையேல் ரட்சிப்பு இல்லை. Alors beaucoup de gens regardent de façon que Jésus il a souffert. நிறைய பேர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் துன்பப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறார்கள். Beaucoup de gens ne mangent pas pendant 40 jours en lamentation parce que Jésus il a été crucifié. நிறைய பேர் துக்கித்துக் கொண்டு 40 நாள் சாப்பிடாமல் உபவாசம் இருப்பார்கள் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார் என்று சொல்லி. Beaucoup de gens ils ont été dans leur assemblée pour regarder la voie de la crucifixion. நிறைய பேர் சிலுவை பாதை பார்க்க அவங்களுடைய சபைக்கு சென்றிருப்பார்கள். Ils ont peut-être participé dans cette coutume ou tradition, soi-disant, on devait voir et on devait méditer chaque endroit là où Jésus est tombé et tout. ஒவ்வொரு ஸ்தலமாக இருக்கிற ஸ்தலத்திலே போய் அவர்கள் பங்கு பெற்றிருப்பார்கள் அவருடைய சபையிலே சர்ச்சிலே. Mais ils ne voient pas une chose qui est très importante là-dedans. ஆனால் அதில் இருக்கிற மிக முக்கியமான காரியத்தை அவர்கள் இன்னும் பார்க்கவில்லை. Si Jésus n'est pas mort, il n'a pas donné sa vie sur cette terre. அவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், L'être humain, ils n'ont pas la rémission de péché. ஜனங்களுக்கு மனுக்குலத்திற்கு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் இல்லை. L'être humain, il ne peut pas accéder au paradis. மனுஷன் பரலோகத்துக்கு போகவே முடியாது. Maintenant, les chrétiens, pourquoi ils pleurent? இப்போ கிறிஸ்தவங்க எதற்கு அழுகிறார்கள்? La question est, கேள்வி இங்க என்ன என்று சொன்னால், quand vous dites le vendredi saint, புனித வெள்ளி என்று சொல்லி நீங்க சொல்லும்போது, les gens quand ils sont en train de mettre leur visage un peu triste là, இந்த ஜனங்கள் தங்கள் முகத்தை கொஞ்சம் துக்கமா ils sont வைத்திருப்பார்கள் en என்று train சொன்னார். d'aller à l'église là, avec la tête en bas, இது சர்ச்சுக்கு அவங்க தலையை குனிஞ்சிட்டு போவாங்க la என்று tête சொன்னார். penchée. இது தலையை குனிஞ்சிக்கின்னு போவாங்க என்று சொன்னார். Et il y a certains chrétiens, ils pleurent aussi. ஒரு சில கிறிஸ்தவர்கள் போய் அழுவார்கள் கூட. Mais quand ils sortent, ஆனால் வெளியில வருகிற போது leur vie ne change pas. அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒன்று மாறவில்லை. Leur vie de péché ne change pas. அவங்களுடைய பாவ வாழ்க்கை ஒன்று மாறவில்லை. Ils se convertissent pas. அவங்க மனமே மாறவில்லை. Ils donnent pas leur vie à Christ, à ce Christ qui a donné la vie pour eux. இதோ இயேசு கிறிஸ்து தங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தாரே அவருக்காக அவர்கள் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. Ils recommencent leur vie pécheresse comme il était auparavant. அவங்களுடைய பாவ வாழ்க்கை முதல்ல எப்படி இருந்தார்களோ அதே தான் திருப்பி செய்கிறார்கள். Donc dans la crucifixion de Jésus-Christ là, அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவோட அந்த சிலுவை மரணத்திலே il y avait quelque chose de puissant qui est passé là-dedans. வல்லமையான ஒரு காரியம் நடந்தேறியது. Un Dieu qui n'a fait aucun péché. ஒரு பாவமே செய்யாத ஒரு தேவன். Un Dieu qui s'est fait chair. இதோ மனுஷனாய் சரீரத்திலே வந்த ஒரு தேவன். Un Dieu qui a abandonné toute sa divinité pour sauver l'humanité. ஒரு தேவத்துவையே திறந்து வந்த ஒரு தேவன் மனுக்குலத்தை காப்பாற்றுவதற்காக. Aucune religion parle de ce genre de choses. இந்த காரியங்களை எந்த ரிலிஜனும் பேசுவது கிடையாது. Aucune religion parle une rédemption par un Dieu qui a donné sa vie. இதோ தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து மீட்டார் என்று சொல்லி ஒரு ரிலிஜனும் மதமும் பேசுவது கிடையாது. Sauf la voie qu'on appelle christianisme. இதோ வழி என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற இயேசு Sauf la voie christianisme. இந்த கிறிஸ்துவ ஜீவியம் என்று சொல்லுகிற அதே ஜீவியம் மாத்திரமே சொல்லுகிறது. Voilà la différence entre les religions et la voie. இதோ மதத்துக்கும் வழிக்கும் இதுதான் வேறுபாடா இருக்கிறது. La religion parle de la rémission des péchés. எல்லா மதமும் பாவ மன்னிப்பை குறித்து பேசுகிறது. La voie, il a donné la rémission des péchés. இதோ வழி பாவ மன்னிப்பை கொடுத்தது. Les religions parlent comment on devait faire
pour couvrir nos péchés. மதங்கள் எல்லாம் பேசுகிறது பாவங்களை எப்படி மூடலாம் என்று சொல்லி. La voie démontre par qui tu auras la rédemption des péchés. ஆனால் வழி யார் மூலமாய் நீ பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் Il faut bien savoir quelque chose que... அப்ப நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். Donc s'il n'y a pas de crucifixion, இது சிலுவை மரணம் இல்லை என்று சொன்னார். si Jésus n'a pas été crucifié et mort sur la croix, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரிக்கவில்லை என்று il n'y a சொன்னால் pas de rédemption pour les humanités. மனுக்குலத்திற்கு ரட்சிப்பு கிடையாது. Il n'y a pas de pardon de péché pour பாவ l'humanité. மன்னிப்பு கிடையாது மனுக்குலத்திற்கு. Les gens, l'humanité, ils vont périr dans leur péché. பாவத்திலே மரித்து போவார்கள் ஜனங்கள். Voilà une action de grâce que Dieu il a fait par sa bonté. அவருடைய கிருபையினாலே தேவன் கொடுத்த ஒரு ஸ்லாக்கியம் இது. Donc la crucifixion, அப்போ சிலுவை மரணம், ou la mort de Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணம், qui a été prouvé historiquement, அது சரித்திர வரலாற்று பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. n'est pas une coïncidence. அது தற்செயலாகவோ அல்ல. Je répète encore une fois, திருப்பமாய் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு la சொல்றேன். mort de Jésus-Christ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த மரணம், ce n'est pas une coïncidence. அது ஒரு தற்செயலாக நடந்தது Ce கிடையாது. n'est ni un accident. அது ஒரு ஆக்சிடென்டாகவோ நடந்ததும் கிடையாது. Ce n'est ni un hasard. இல்ல திடீர்னு நடந்ததாகவும் கிடையாது. Voilà pourquoi aujourd'hui quand quelqu'un meurt, on dit oh pitié à son âme parce qu'il a eu un accident, c'est une coïncidence. இது யாரா திடீர்னு மரிச்சிட்டாங்க, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாக்கா ஐயோ பாவம் மரிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுகிறோம். Même dans notre famille, s'il y a qui on perd un membre de famille, குடும்பத்தில கூட ஒரு மாம்பரை நம்ம இழப்போம் என்று சொன்னால் on dira que bon c'est un accident, c'est une coïncidence, c'est un hasard qui est arrivé. இது தற்செயலாக நடந்தது, ஒரு ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். Donc on fait peine, அதுக்கு நம்ம துக்கப்படுவோம், on pleure un peu, அதற்காக அழுவோம், on médite un peu de ce qu'ils ont fait dans அவங்க cette... செஞ்ச ஒரு காரியங்களை எல்லாம் நினைத்து பார்ப்போம். Mais la mort de Jésus, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ce மரணம் n'est pas une coïncidence, அது தற்செயலாக நடந்ததல்ல. c'est un acte bien préparé. அது நன்றாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு செயல். Donc t'as pas à pleurnicher là-dedans. அப்ப அதுல நீ அழுது புலம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Même si tu pleures ou tu pleures pas, நீ il est அழுதாலும் destiné pour la அழுவிட்டாலும் mort. அவர் மரிப்பதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டவர். Jésus, quand il est venu dans ce monde-là, இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தபோது il connaît bien sa destinée. அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் Il அறிந்திருந்தார். n'a pas dit en chair et en os je vivrai. இதோ அவர் நம் சரீரத்திலே வாழ்வேன் என்று சொல்லி அவர் ஒருபோதும் Donc c'est சொல்லவில்லை. un acte bien préparé அப்ப அது நல்லாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு et செயல். prédit அது தீர்க்க தரிசனம் selon உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. la parole de l'Éternel பிதாவினுடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாகவே pour la rémission des péchés de toute l'humanité. மனுக்குல மீட்புக்காக. Donc déjà, quand les chrétiens, ils devaient pas tout le temps tomber dans les sentiments, எப்போது சென்டிமெண்ட்லயே மனுஷர்கள் விழுந்து விடாம en disant que c'est le vendredi saint, c'est le vendredi saint. இது புனித வெள்ளி என்று சொல்லி. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi saint? அந்த புனித வெள்ளி நாட்களிலே என்ன நடந்தது? On fait pas une commémoration pour Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அது நினைவு நாளாக Ce இருக்கவில்லை. n'est pas un ancien soldat அவர் முதல்ல வாழ்ந்த அவர் சொல்தா கிடையாது. qui était péri pour la guerre. இதோ அவர் யுத்தம் செய்து மாண்டவர் கிடையாது. Que tu vas y aller mettre une couronne dans la cimetière, après tu oublies la personne. கல்லறையில போய் ஒரு குரான் வச்சு அப்புறமா அந்த மனுஷங்களை மறந்து விடுவது போல. Non, Jésus, il est mort avant 2026 ans. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2026 வருஷத்துக்கு முன்பாக Mais அவர் ce இறந்தார். vendredi que tu rappelles, le vendredi que Jésus il était mort, ஆனால் இந்த வெள்ளிக்கிழமை நீ மரித்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறும்போது il est ressuscité ce vendredi, il est vivant அவர் aujourd'hui. இந்த Attends, வெள்ளிக்கிழமையில Amen. உயிரோடு இருக்கிறார். அல்லேலூயா. Si la personne il n'est pas réveillé, அவர் எழுந்திருக்கவில்லை என்று si la personne சொன்னார். n'est pas ressuscitée, அவர் உயிரோடு எழும்பவில்லை என்று சொன்னார். je suis d'accord quand tu fais des lamentations. நீ அழுது புலம்புவதிலே நான் Je suis ஒத்துக்கொள்கிறேன். d'accord quand tu vas dire que je ne vais pas manger pendant 40 jours là. நீ 40 நாள் நான் சாப்பிடாம இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் Parce que je suis en deuil. ஏனென்று சொன்னால் நான் துக்கித்து இருக்கிறேன். Parce que Jésus il était crucifié. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்று Mais il சொல்லி. n'est pas encore ressuscité. அவர் இன்னும் உயிர் தெழவில்லை என்று சொன்னார். La Bible n'a pas dit ça. ஆனால் வேதம் நமக்கு அதை சொல்லவில்லை. Avant 2026 ans, 2026 வருஷத்துக்கு முன்பாக Jésus à ce jour, vendredi là, இயேசு கிறிஸ்து இந்த quand il a வெள்ளிக்கிழமை été crucifié, அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது la Bible dit le troisième jour il a ressuscité. மூன்றாம் நாள் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று சொல்லி Ce சொல்லுகிறது. vendredi tu pleures pour qui? அப்ப இந்த வெள்ளிக்கிழமை நீ யாருக்காக அழுது கொண்டிருக்கிறாய்? Tu pleures pour qui ce vendredi? யாருக்காக இந்த வெள்ளிக்கிழமை அழுது கொண்டிருக்கிறாய்? Qu'est-ce qui se passe? என்ன நடக்கிறது? Tradition.
எல்லாமே ட்ரெடிஷனலா நடக்கிறது. coutume. இது பாரம்பரியமாக Les chrétiens ne veulent rien savoir. கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ள Ah, விரும்பவில்லை. aujourd'hui, Jésus, il est mort. Hein. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து மரித்து Tout விட்டார். ça devient des cinémas. எல்லாம் சினிமாவாக மாறிவிட்டது. Alors aujourd'hui, on cache Jésus, c'est le statut. இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோட அந்த ஸ்டாட்யூவை மறைச்சிடுவோம். On médite toute la journée là. Il est mort, il est mort, il est mort. இந்த நாள் முழுக்க நாம் தியானம் செய்வோம் அவர் மரித்தார் என்று சொல்லி. On va y aller voir le chemin de croix. இது சிலுவை பாதை பார்க்க போவோம். Et samedi même, சனிக்கிழமையே on oublie tout. எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவோம். On oublie tout. எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவோம். Donc celui qui est vivant, அப்ப உயிரோடு இருக்கிறவர், celui qui est venu, கீழே இறங்கி வந்தவர், mort, enseveli, அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு ressuscité le troisième jour. மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து Quand il va te voir ce vendredi, qu'est-ce que tu es en train de faire? இந்த வெள்ளிக்கிழமை நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவர் பார்க்கும்போது Tu pleures, நீ அழுவாய். tu fais style que tu es triste. இதோ ரொம்ப துக்கமா இருக்கிறது போல காண்பிப்பாய். Jésus dit arrête de pleurer pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. இயேசு சொல்லுவார் எனக்காக அழுவாதீர்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் Arrête de அழுவாதீர்கள். pleurer pour moi, pleure pour tes enfants. எனக்காக அழுவாதீர்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் Parce பிள்ளைகளுக்காக que moi, j'ai அழுவாதீர்கள். commis aucun péché. நான் என்ன பாவமும் செய்யவில்லை என்று சொல்லி சொல்லுவார். Je meurs troisième jour, je நான் ressusciterai. மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்துட்டேன் என்று Vous சொல்லுகிறார். êtes en train de pleurer en regardant ma croix là. இதை என்னுடைய Maman. சிலுவையை பார்த்து என்னோட மரணத்தை பார்த்து அழுது கொண்டிருக்கிற Est-ce que நீங்கள் tu ressusciteras comme moi? C'est ça la என்னை question. போல ici. உயிர் தெழுவாயா? அதான் கேள்வி. Donc Jésus, il est clair de ce qu'il est en train de faire. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அவர் செய்வதிலே தெளிவா Jésus, il est இருக்கிறார். très clair de ce qu'il est en train d'accomplir sur terre. இந்த உலகத்திலே அவர் செய்கிற காரியங்களிலே அவர் தெளிவா இருந்தார். Ça, c'est une parfaite volonté du Père Céleste. அது பிதாவினுடைய சித்தம், பரிபூரண சித்தம். Donc quelqu'un, il ne croit pas அப்ப யார் அதை விசுவசிக்கவில்லை? que Jésus, il était mort pour mes péchés. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக என்னுடைய பாவத்திற்காக மரித்தார் Jésus, il a ressuscité au troisième jour pour ma résurrection. என்னுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்காக மூன்றாம் நாள் இயேசு உயிரோடு எழுந்தார் என்று சொல்லி Ils n'auront pas la vie éternelle. அவங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடையாது. Chrétien, je suis chrétien. கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் Il ஒருவேளை. suffit que tu dis, tu vas tout le temps à l'église en disant que je médite tout le temps, tout ce qu'il fallait, tout ce qui est fait là. இதை எல்லாம் ஃபேத் எல்லாம் நான் அதுக்காக செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன்னு Tu ne சொல்லுகிறேன். peux pas atteindre la vie éternelle. நித்திய ஜீவனை உன்னால் சுதந்திரிக்க முடியாது. Donc réveillez-vous, அப்ப விழித்தெழுங்கள். ouvrez votre esprit, உங்களுடைய ஆவியை திறந்து பாருங்கள். ouvrez votre cœur. உங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து பாருங்கள். Méditez ce qui s'est passé avant 2026 ans sur la croix de 2026 வருஷத்துக்கு முன்பாக என்ன நடந்தது என்று சொல்லி Jésus. பாருங்கள். Méditez ce qu'il a gagné sur la croix. சிலுவையிலே அவர் என்ன சம்பாதித்தார் என்று சொல்லி பாருங்கள். Méditez ce Jésus-Christ pour qui il a fait cet acte. இந்த செயலை இயேசு கிறிஸ்து யாருக்காக செய்தார் என்று சொல்லி Si vous பாருங்கள். ne comprenez rien du tout, உங்களுக்கு எதுவும் புரியவில்லை என்று சொன்னார். vous allez pleurer toute votre vie. உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க நீங்க அழுது Mais ça vous கொண்டிருக்க ramènera rien du tout. அது உங்களுக்கு ஒன்றுமே கொண்டு வராது. Donc alors on va rafraîchir votre mémoire selon la parole. அப்ப வார்த்தையின் பிரகாரமாக உங்க மூளையை கொஞ்சம் நம்ம சுத்தம் செய்வோம். Donc aujourd'hui, இன்றைக்கு quelqu'un de votre famille, உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒருவர் vous le savez, உங்களுக்கு தெரிந்தவர் à cause d'une maladie ou quelque chose, ஏதோ ஒரு வியாதினாலே எதுவாலையோ et vous savez que dans 2-3 mois il va mourir. 2-3 மாசத்துல அவங்க மரிச்சிடுவாங்க என்று சொல்லி தெரிந்தாங்க. Qu'est-ce que vous allez faire? நீங்க என்ன செய்வீர்கள்? Si c'était une surprise, vous allez pleurer, vous allez être choqué. அது உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இருந்தா நீங்க ஷாக் Vous le savez ஆயிடுவீங்க. déjà que cette personne il va mourir dans 3 ஆனா mois. உங்களுக்கு தெரியும் 3 மாசத்துல அவங்க மரிச்சிடுவாங்க என்று சொல்லி. Malgré quoi qu'il arrive, vous allez faire quoi? அப்ப என்ன நடந்தாலும் நம்ம என்ன Vous allez essayer de செய்வோம்? vivre avec la personne. அவங்களோட வாழ்ந்து Vous allez être கொண்டிருப்பீர்கள். bien réveillé. நீங்க நல்லா விழித்திருப்பீர்கள். Vous allez être bien, vous allez vous fortifier vous-même. நீங்க நல்லா பலப்படுத்திக்கோங்க உங்களையே. Vous allez vous préparer pour son départ. அவங்க போறதுக்காக எல்லாவற்றையும் நீங்களே தயாராக்கிக்குவீங்க. On ne sait pas où il va, hein. அவங்க எங்க போவாங்கன்னு Mais தெரியாது. quand même, tu te prépares. இருந்தாலும் நீ தயார்படுத்திக் Maintenant, கொள்வாய். tu dis, Jésus, c'est mon Seigneur. இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய Tu தேவன். dis, Jésus, c'est mon Dieu, là. இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய தேவன் என்று Ah, சொல்லி Jésus va venir sur terre, là. அவர் பூமிக்கு Le வருவார். Messie va sauver l'humanité. இதோ மேசியா இந்த மனுக்குலத்தை மீட்பார் என்று சொல்லி Jésus, il est venu. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். Il dit, écoutez-moi, அவர் சொல்லுகிறார் கேளுங்க. je vais sauver l'humanité இந்த மனுக்குலத்தை நான் மீட்க en போகிறேன். donnant ma vie. Acclame la என்னுடைய parole, ஜீவனை Amen. கொடுத்து. Jésus est venu dans ce monde, là, இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு pour வந்தார். sauver l'humanité இந்த உலகத்தை மீட்பதற்காக en donnant ma vie. இதோ அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து. Non, mais écoutez-moi maintenant. Qui veut pleurer en disant que Jésus, s'il te plaît, ne meurt pas? யார் Tu as un அழ problème, போறீங்க toi? இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார்? Non, oui ou non? ஆமாவா இல்லையா? La question que je pose aujourd'hui, அப்ப நான் கேக்குற கேள்வி இந்த chrétien, que நாளிலே. vous êtes en train de pleurer, que vous êtes en train de lamenter aujourd'hui là. இது அழுது துக்கித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களே இந்த Pour quelle நாளிலே. raison tu pleures? Pour quelle raison tu lamentes? எதற்காக நீ துக்கப்படுகிறாய்? எதற்காக நீ அழுகிறாய்? En disant que je suis un pauvre pécheur, c'est pour ça que Jésus il est mort? இதோ நான் பாவி எனக்காக இயேசு மரித்தார் என்று சொல்லி அழுகிறாயா? Ou en disant que Jésus tu devais pas mourir, hein? Je pleure aujourd'hui, hein? இல்லை நீங்க அழுவாதீங்க நீங்க சாகாதீங்க என்று சொல்லி Non, vous சொல்லுகிறாயா? avez un problème. அப்ப ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது. Non, est-ce que vous êtes avec moi? Oui ou நீங்க non? என்னோட-
Non, mais regardez la croyance, comment il est en train de dériver. பாருங்க நம்மளுடைய விசுவாசம் எப்படியாய் போய் Donc, கொண்டிருக்கிறது. je vais vous tracer 3 versets de la Bible இந்த வேதத்தில் இருந்த 3 காரியங்களை உங்களுக்கு நான் எடுத்து காண்பிக்க qui விரும்புகிறேன். démontrent que அது எதை சுட்டி காட்டுகிறது என்று சொன்னால் Jésus-Christ a été dédié pour crucifier. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்துக்காக நியமிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி. On est d'accord? அதை Même ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Jean-Baptiste, quand il a vu, யோவான் ஸ்நானன் பார்த்தபோது il n'a pas dit voici le sauveur du monde. இதோ உலகத்தின் ரட்சகர் என்று அவர் Il சொல்லவில்லை. n'a pas dit voici le Seigneur et sauveur du monde. இதோ உலகத்தின் தேவன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. Il a dit voici l'agneau. இதோ அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டி. L'agneau de Dieu. இதோ தேவனுடைய Il va ஆட்டுக்குட்டி. ôter le péché du monde. இதோ உலகத்தின் பாவங்களை மீட்க போகிறார் என்று சொல்லி. C'est un agneau. இதோ ஆட்டுக்குட்டியானவர் Il என்று va சொல்லி être சொல்கிறார். sacrifié இதோ உங்களுக்காக அவர் pour ôter les péchés du monde. அடிக்கப்படுகிறார். Alléluia. உலகத்தின் பாவங்களை Alléluia. Donc il a été identifié comme ça. அவர் அப்படித்தான் அவர் எடுத்து காட்டப்பட்டார். Chrétiens, réveillez-vous. கிறிஸ்தவர்களை விழித்தெழுங்கள் இந்த Chrétiens, நாளில். réveillez-vous. கிறிஸ்தவர்களை விழித்தெழுங்கள் இந்த Dieu, நாளில். il est venu தேவன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தது pour donner sa vie, தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து pour te délivrer. உன்னை விடுதலை ஆக்குவதற்காக. Donc Ésaïe 25:8 selon Darby. அப்ப ஏசாயா 25:8 நமக்கு சொல்லுகிறது Hmm. மேலங்களின் சந்தோஷம் ஓயோ. 25. அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார். கர்த்தரே இதை சொன்னார். Ésaïe 25:8 selon Darby, je lis. Il engloutira la mort en victoire. Il, c'est qui? C'est le Messie. C'est le Messie. Donc ça a été dit avant 700 ans, avant que le Nouveau Testament ait commencé. Donc avant 700 ans, Ésaïe parle de Messie en disant que ஏசாயா 700 வருஷத்துக்கு முன்பாக இதை எழுதியிருக்கிறார். il engloutira la mort en victoire அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் என்று சொல்லி et le Seigneur, கர்த்தராகிய l'Éternel, essuiera les hommes de dessus tout visage தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து போடுவார். et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. தமது ஜனத்தின் நிந்தை அவர் பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலுமா நீக்கி போடுவார். Non, beaucoup de gens ils disent que Jésus il est pas mort. நிறைய பேர் சொல்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கவில்லை என்று சொல்லி. Il dit que sur la croix il est disparu. இதோ அவர் சிலுவையில் இருக்கும்போது அவர் மறைந்து போனார் என்று சொல்லி. Donc ce prophétie ça devient falsifié là. அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனம் சரியானதல்ல. Ce prophétie qui est en train d'écrire là, எழுதப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க ça தரிசனம் devient un mensonge ça. அப்ப அது பொய்யாக Il n'y a மாறிவிடும். pas qu'un seul prophétie, il y a tant de prophéties dans l'Ancien Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு தீர்க்கதரிசி இல்ல பல தீர்க்கதரிசி எழுதியிருக்கிறாங்க. Tant que le Messie donnera sa vie, மீட்பர் ரட்சகர் தன்னுடைய ஜீவனை il est கொடுப்பார் என்று dédié சொல்லி. pour mourir pour l'humanité. அவர் மனுக்குலத்திற்காக ஜீவனை கொடுப்பதற்காக S'il s'est நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் disparu என்று sur la சொல்லி. croix, இதோ அவர் சிலுவையிலே s'il n'est மறைந்துவிட்டார் pas என்று mort sur la சொன்னார். croix, சிலுவையிலே அவர் மரிக்கவில்லை என்று oui, சொன்னார். moi on n'a pas la rédemption. உனக்கும் எனக்கும் ரட்சிப்பு இல்லையே. Alors ceux qui ne croient pas comme ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, தன்னுடைய பாவத்துக்காக இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார் என்று சொல்லி யார் விசுவசிக்கவில்லையோ ils n'auront jamais la rémission de péché. அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் ஒரு நாளும் கிடைக்காது. Le sang de l'agneau, il ôtera jamais le péché du monde. அத ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தம் ஒரு நாளும் உங்களுடைய பாவத்தை C'est pas போக்காது. ஆட்டுக்குட்டி, c'est ஆடுடைய ரத்தம். ஆடுடைய ரத்தம் ஒரு நாளும் இந்த பாவத்தை Donc, போக்காது. selon l'Ésaïe 25:8, la Bible prédit comme ça que le Messie va engloutir la mort en victoire. ஏசாயா 25:8 பிரகாரம் இதோ அந்த ஆட்டுக்குட்டி அனுவர் இதோ மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் என்று சொல்லி Jean சொல்கிறது. 3:16 et 17. யோவான் 3:17 நமக்கு சொல்லுகிறது. 16:17 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார். உலகத்தை ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். Jean 3:16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Acclame la parole, Amen.
Regardez le deuxième verset qu'il est en train de dire. இதோ இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பார்ப்போம். Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde. உலகத்தை ஆக்கினுக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய Quand il குமாரனை est venu en அனுப்பாமல், chair et en os, அவர் மாம்சமும் எலும்புமா இந்த உலகத்திற்கு il avait வந்தபோது une mission à accomplir. அவர் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இருந்தது. Ce n'est pas un jugement qu'il a amené sur cette இந்த terre. உலகத்திற்கு நியாய தீர்ப்பை அவர் கொண்டு வராமல் Il est venu pour sauver le monde. இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக அவர் வந்தார். Comment? எப்படி? Selon le verset 16, இதோ 16வது வசனத்தின்படி il va donner lui-même. அவரே தன்னை ஒப்பு கொடுப்பார். Il va donner lui-même. அவரே தன்னை ஒப்பு கொடுப்பார். C'est comme ça, le Père, il a démontré son amour en donnant son Fils unique. அப்படித்தான் பிதாவானவர் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் தன்னுடைய ஒரே பேரான Luc 9, 29, 30. லூக்கா 9:29 நமக்கு சொல்லுகிறது. அவர் ஜெபம் பண்ணுகையில் அவருடைய முகம் மாறிச்சு, அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாக பிரகாசித்தது. அன்றியும் மோசே எலியா என்னும் 2 பேரும் மகிமையோட காணப்பட்டு அவருடனே சம்பாஷணை பண்ணி அவர் எருசலேமிலே நிறைவேற்றப்பட போகிற அவருடைய மரணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Regardez bien, je lis quelque chose qui est très important quand Jésus-Christ il a monté sur la montagne de transfiguration. மறுரூப மலையிலே இயேசு கிறிஸ்து ஏறின போது நடந்த ஒரு காரியத்தை Il se passe quelque chose de très important. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல Jésus se நடந்தது. transfigurait quand il priait. அவர் ஜெபித்த போது இயேசு கிறிஸ்து Le மறுரூபமானார். 29 verset dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Verset 31 selon Darby, parce que dans des autres versets, il n'est pas marqué comme je le lis. Darby, verset 31, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Parler de sa mort qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. எருசலேமிலே அவர் படப்போகிற அந்த பாடுகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Donc le verset biblique il est très clair. அப்ப வேத வசனம் தெளிவாக இருக்கையில் Jésus il a une but. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நோக்கம் C'est de donner sa இருக்கிறது. vie. அவருடைய ஜீவனை கொடுப்பது. Il est venu pour donner sa vie. அவருடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக Il se அவர் préparait வந்தார். pour donner sa vie. அவருடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக அவர் En même temps தயார்படுத்தினார். il a fait sa mission. அவருடைய நோக்கத்தை அவர் Petit à நிறைவேற்றினார். petit quand il avançait. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் முன்னேறி சென்ற போது Petit à petit quand la mort s'approchait. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருக்கு மரணம் கிட்டே வந்தது. Regardez la parole il est en train de dévoiler clairement comme ça que il va partir là. இது அவர் போகிறார் என்று சொல்லி வசனம் தெளிவாக சொல்லி Donc tout கொண்டிருக்கிறது. est prévu, tout est tracé à la lettre. எல்லாமே தத்ரூபமாக எழுதப்பட்டிருந்தது. Selon ces versets, இந்த வசனங்களின் la பிரகாரம் mort de Jésus a été prophétisée. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணம் தீர்க்க தரிசனம் La உரைக்கப்பட்டிருந்தது. mort de Jésus a été prédit. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டாயிற்று. Et Jésus même le sait, இயேசுவுக்கே அது தெரியும். il va mourir pour l'humanité. இந்த மனுஷனுக்காக தன் மரிக்க போகிறார் என்று சொல்லி. Attention, ஜாக்கிரதை. Jésus même à beaucoup d'endroits il parle. இயேசு கிறிஸ்து நிறைய இடத்திலே Il dit பேசுகிறார். que voici je vais aller à Jérusalem. இத நான் எருசலேமுக்கு போகிறேன். Le Fils de l'homme, இத மனுஷகுமாரன். il va être trahi. இத அந்த இடத்துல காட்டி Il va être கொடுக்கப்படுவார். haï. இத அந்த இடத்துல Ils அவர் vont cracher dessus. கொல்லப்படுவார். அவர் காரி Ils vont உண்மையப்படுவார். crucifier. இத அவரை சிலுவையில அறிவார்கள். Ils vont le faire mourir. இத அவரை சாகடிப்பார்கள் என்று Et le சொல்லி. 3e jour, il ressuscitera. 3ஆம் நாள் அவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார். Alléluia. 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 S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de résurrection. இதோ மரணம் இல்லை என்று சொன்னால் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை. S'il n'y a pas de la résurrection là, de Jésus-Christ, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று ma சொன்னால் prêche part en vain. இதோ நான் போதிக்கிற காரியம் வீணாக Ma போய்விடும். prêche part en vain. என்னுடைய Je காரியம் ne peux pas வீணாக rester போய்விடும். debout en disant que mon Jésus, il est vivant. இதோ நான் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார் Je ne peux என்று pas le சொல்ல dire. முடியாது. Est-ce என்னால் que tu சொல்ல comprends de ce que முடியாது. je parle? நான் பேசுகிற காரியம் Ma உங்களுக்கு prêche புரிகிறதா? partira en vain. இதோ என்னுடைய போதனை வீணாக போய்விடும். Donc quand Jésus, non seulement ça, அது மாத்திரமல்ல, écoutez-moi bien, நான் சொல்வதை நான் les கேளுங்கள். gens qui voulaient le tuer là, அவரை மறிக்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினவர்கள், les pharisiens, இது les பரிசேயர்கள், souverains sacrificateurs, இது பிரதான à ஆசாரியர்கள், l'époque quand Caïphe, quand il était là-bas, இது காயிஃப் அங்க இருந்தபோது, quand Jésus faisait beaucoup de miracles et des prodiges, இயேசு கிறிஸ்து அற்புத அடையாளங்களை அங்க செய்தபோது, particulièrement quand Jésus a ressuscité Lazare, இது லாசரை பர்టిక్యులரா அவர் உயிரோடு எழுப்பினது போல, tous ces bondes-là, tous ces groupes-là, அங்க இருந்த அந்த குரூப் எல்லாம் les souverains sacrificateurs là, பிரதான et ஆசாரியர்கள், les pharisiens, ils ont parlé à propos de Jésus. பரிசேயர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து Ils பேசின sont en போது train de cogiter. அவரை குறிச்சு அவருக்கு ரொம்ப யோசனை பண்ணாங்க. Voilà de ce qu'ils sont en train de dire dans Jean 11 à partir de 48. இது யோவான் 11:48 இருந்து சொல்லப்படுகிற 11 வசனம். à partir du verset 48.
நாம் இவனை இப்படி விட்டுவிட்டால் எல்லோரும் இவனை விசுவசிப்பார்கள். அப்பொழுது ரோமர் வந்து தம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழுத்து போடுவார்களே என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவனும் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரனும் ஆகிய காய்பா என்பவன் அவர்களை நோக்கி, உங்களுக்கு ஒன்று தெரியாது, ஜனங்கள் எல்லாரும் கெட்டு போகாதபடிக்கு ஒரே மனுஷன் ஜனங்களுக்காக மரிப்பது நமக்கு நலமாய் இருக்கும் என்று நீங்கள் சிந்தியாமல் இருக்கிறீர்களா என்றான். இதை அவன் சுயமாய் சொல்லாமல் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரன் ஆனபடியினால் இயேசு யூத ஜனங்களுக்காக மரிக்க போறார் என்றும் அந்த ஜனங்களுக்காக மாத்திரமல்ல சிதறி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாக சேர்க்கிறதுக்காகவும் மரிக்க போகிறார் என்று தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னான். Attention ici de ce que on va lire là. நாம் வாசிக்க போகிற இந்த இடத்திலே வசனங்கள் C'est des gens qui sont contre Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற ஜனங்கள். Ils n'acceptent pas qu'il est Messie. அவர் இயேசு கிறிஸ்து ரட்சகர் என்று சொல்லி அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். Il est fils de Dieu. அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி Ils ஒற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். n'acceptent pas c'est par sa mort qu'on aura le salut. இது அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக ரட்சிப்பு வரும் என்று சொல்லி Vraiment, ils ஒற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். sont contre Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக இருப்பவர்கள். Autrement dit, ils n'ont pas accepté Jésus comme Christ le Sauveur. இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் ரட்சகராக மீட்பராக Mais ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். regardez le prophétie qui sort de leur bouche même. ஆனா அவங்களுடைய வாயிலிருந்து வருகிற தீர்க்க தரிசனத்தை Je பாருங்கள். lis Jean 11, 48 à 52. இத யோவான் 11வது வசனம் 11 அதிகாரம் 48 வசனங்களிலிருந்து வாசிக்கிறேன். 52 வரைக்கும். 52வது வரைக்கும். Si nous laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville, notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. Wow. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il dit que pour que les nations ne périssent pas, pour que les nations ne soient pas détruites, il y a un seul homme, on peut mourir. Eux-mêmes, ils sont en train d'avouer comme ça que அப்ப அவர்களே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், un homme peut mourir ஒரு மனுஷன் மரிக்கலாம் pour sauver la nation. இது உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக. Je continue. நான் திருப்பி சொல்லுகிறேன், Je continue. நான் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுகிறேன். Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa, j'appuie encore une fois, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Quand la parole voici un autre royaume qui est en train de prophétiser. Voici un homme bien éduqué de l'Ancien Testament. Un homme qui a le diplôme et le statut d'être un souverain sacrificateur. Mais il ne croit pas en Jésus qu'il est Christ. Il est en train de prophétiser que Jésus devait mourir pour la nation. Je continue, non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés. C'est quoi ce genre de prophétie-là? C'est quoi ce genre? Alors moi je dis, l'Esprit Saint, il est capable de saisir la langue de toutes les gens de ce monde. Un homme qui ne croit même pas à Jésus là. Il est en train de prophétiser qu'il va mourir non seulement pour une nation de Juifs, il va mourir pour les gens qui sont dispersés partout. Des pauvres pécheurs. Des pauvres pécheurs. Ceux qui étaient dans l'iniquité. Ceux qui étaient dans la sombrité. Ceux qui étaient emprisonnés de Satan. Ceux qui étaient esclaves du péché. Comme toi et moi. Comme toi et moi. La prophétie dit, Jésus est venu non seulement pour les Juifs, il est venu pour te sauver aussi. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour
vous sauver. அவர் உங்களை Si மீட்பதற்காக aujourd'hui வந்தார். vous êtes dans l'église chrétienne, நீங்க ஒரு கிறிஸ்துவ சபையில si இருக்கிறீர்கள் aujourd'hui என்று vous சொன்னார். dites que j'ai une rémission de péché en moi, இதோ எனக்குள்ளாய் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இருக்கிறது ma என்று vie est சொன்னார். changée, maintenant j'ai une assurance pour la vie éternelle, இதோ என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது, இப்ப எனக்கு நிச்சயம் parce இருக்கிறது, நான் que பரலோகத்துக்கு ce போவேன் என்று Jésus, il சொல்லி. a donné sa vie pour toi au இயேசு bon கிறிஸ்து moment. உனக்கு Au நல்ல bon moment, il a donné sa vie. Au bon temps, Jésus il a donné sa vie pour toi et moi. உகந்த நேரத்திலே தன் ஜீவனை இயேசு உனக்காக கொடுத்தார். Alléluia. ஹalleluya. Et qu'est-ce que tu veux que je dise encore plus là? இன்னும் என்ன Il y a tant de choses là-dedans. நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது La இதிலே. parole démontre. வேதவசனம் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. Ce Jésus il est venu pour donner sa vie. இயேசு கிறிஸ்து தன் ஜீவனை கொடுப்பதற்காக Tout ce que வந்தார். tu as à faire, நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் croire à sa mort, அவருடைய மரணத்தை விசுவாசித்து et par cette mort, அந்த மரணத்தின் மூலமாக j'ai vu la rédemption du péché. இதோ பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். Et si tu aimes vraiment Jésus-Christ, இயேசு கிறிஸ்துவை நீ உண்மையாக நேசிக்கிறாய் என்று சொன்னார். n'y va pas voir le chemin de croix. சிலுவை பாதை பார்ப்பதற்கு போகாதே, Marche sur le chemin de croix. சிலுவை பாதையிலே நடந்து போ. Arrête de regarder tout le temps, chaque année, une fois par an, de regarder comment ils font le chemin de croix. ஒரு வருஷமா எப்படி சிலுவை பாதை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி Ça, c'est ce qu'on பார்க்காமல் appelle un sentiment. அதுதான் சென்டிமெண்ட் என்று சொல்லி Si நான் tu aimes சொல்கிறேன். vraiment ton Jésus, உன் இயேசுவை நீ si உண்மையாக tu as நேசிப்பாய் என்று accepté சொன்னார். Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகராக மீட்பராக நீ ஏற்றுக்கொண்டாய் si என்று tu crois சொன்னார். que Jésus-Christ, il a été mort, il a été enseveli, ressuscité le troisième jour pour nos péchés, உன்னுடைய பாவத்திற்காக அவர் மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் என்று சொல்லி marche விசுவாசித்தார். sur le chemin de croix. இதோ சிலுவை பாதையிலே நடந்து போ. Démontre que Jésus, il t'a rempli avec son amour. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அன்பினால் உன்னை Annonce மூடினார் என்று l'évangile à சொல்லி tout le காட்டு. monde. எல்லாரிடத்திலும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கி. Dis, Jésus-Christ est le seul Dieu qui peut te sauver, qui t'a sauvé. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. 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 Voici le chemin de croix de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இந்த சிலுவை பாதை À ne pas pleurer, அழுவதற்காக அல்ல, mais à recevoir quelque chose. ஆனா அதிலிருந்து நம்ம ஒரு காரியத்தை À பெற்றுக்கொள்ள recevoir des வேண்டும். bénédictions. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Maintenant, arrêtez de pleurer. இப்ப அழுவதை நிறுத்திவிட்டு Méditez la parole. தேவ வசனத்தை Qu'est-ce que தியானித்து Jésus a பாருங்கள். gagné pour toi? இயேசு கிறிஸ்து என்ன Sur le உனக்கு chemin de croix. சம்பாதித்தார் அந்த சிலுவை La பாதையில். Bible, il est clair. வேதம் நமக்கு Il தெளிவாக a été சொல்கிறது. blessé pour nos transgressions. இது அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் Cela அடிக்கப்பட்டிருந்தார். veut dire à cause de mes transgressions, அப்ப என்னுடைய மீறுதல்களை à நிமித்தம், cause de mes transgressions, என்னுடைய மீறுதலின் நிமித்தம் il a été blessé அவர் அடிக்கப்பட்டிருந்தார். pour que je mérite la vie éternelle. நித்திய ஜீவனை Pour que je mérite la vie சொந்தத்திற்காக, éternelle. நித்திய ஜீவனை Regardez, சொந்தத்திற்காக. encore il dit, இன்னும் சொல்லுகிறது il a été வசனம், meurtri அவர் அடிக்கப்பட்டிருந்தது, Il a été நொறுக்கப்பட்டிருந்தது. meurtri அவர் pour நொறுக்கப்பட்டிருந்தது nos iniquités. நம்முடைய மீறுதலுக்காக. Cela veut dire parce qu'il avait eu de la meurtrissure, அப்ப அவருடைய அந்த தழும்புகளாலே j'ai été sauvé de mes iniquités. நான் என் மீறுதலிலிருந்து Donc j'ai vu la vie மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன். éternelle. அப்ப நான் நித்திய Par sa ஜீவனை blessure, அவருடைய தழும்புகளால், j'ai vu அவருடைய தழும்புகளால் encore இன்னும் le pardon de mes iniquités. அவருடைய பாவ மன்னிப்பின் À நிச்சயத்தை cause de நான் ces பெற்றுக்கொண்டேன். meurtris. இது அவருடைய அந்த அடிக்கப்பட்ட காரியங்களினாலே J'ai eu la paix entre papa, bon Dieu et moi. இதோ பிதாவுக்கும் எனக்கும் சமாதானத்தை நான் À cause du பெற்றுக்கொண்டேன். châtiment qu'il a eu. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த Par son தண்டனையின் châtiment. பிரகாரமாக, அந்த தண்டனையின் பிரகாரமாய் Papa, bon Dieu, il m'a vu. அது பிதாவான தேவன் என்னை Il a dit, பார்த்து mon fils, ma fille bien-aimée, acclame la அவர் parole de உங்கள் Amen. மகன் மகன் என்று சொன்னார். Alléluia. Hey, c'est le chemin de croix. Hein? அந்த சிலுவை பாதை Et non seulement ça, அது மாத்திரமல்ல, par ses meurtrissures, அவருடைய தழும்புகளாலே vous avez été guéris. நாம் Nous குணமாக்கப்பட்டோம். sommes guéris. நாம் குணமாக்கப்பட்டோம். Si tu crois que Jésus-Christ il est mort avant 2026 ans pour toi, இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக 2026 il a வருஷத்துக்கு முன்னாடி été அடிக்கப்பட்டார் என்று சொன்னார். meurtri pour tes problèmes, pour tes infirmités. உன்னுடைய பலவீனங்களுக்காக, உன்னுடைய காரியங்களுக்காக À அடிக்கப்பட்டார். peine que tu proclames aujourd'hui, tu seras guéri dans le nom de Jésus. இன்னைக்கு நீ அதை Acclame la parole de சொன்னாலும் Amen. நீ குணமாக்கப்படுவாய். Le moment où je parle, நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற அந்த சமயத்திலே les enfants, பிள்ளைகளே, les chrétiens, கிறிஸ்தவர்களே, tu as été guéri நீ குணமாக்கப்பட்டாய். par les meurtrissures de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய Avant காயங்களால் 2026 ans, 2026 peu வருஷத்துக்கு importe ton முன்பாக infirmité, உன்னுடைய எந்த பலவீனமா peu இருந்தாலும், importe tes maladies, எந்த வியாதியா peu இருந்தாலும், importe des maladies dans ton sang, உன்னுடைய ரத்தத்துல இருக்கிற peu எந்த வியாதியா importe des இருந்தாலும், maladies dans tes nerfs, உன்னுடைய நரம்பில் இருக்கிற எந்த peu வியாதியும், importe des maladies dans tes yeux, உன்னுடைய கண்கள்ல இருக்கிற எந்த Jésus பலவீனமும், l'a vu, ses meurtrissures, இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய
தழும்புகளாலே pour que toi tu vis en pleine santé à toi la parole de நன்றாக சுகமாய் வாழ வேண்டும் et என்று reçois la guérison dans le nom tout puissant de இயேசுவின் Jésus-Christ. நாமத்தினாலே இப்போது Reçois la guérison dans le nom tout puissant de இயேசுவின் Jésus-Christ. நாமத்தினாலே சுகத்தை பெற்றுக்கொள். Oui, on est en 2026, la puissance de Jésus, là, ça part à baisser. Hein. இதோ இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை குறைந்து போகவே இல்லை இந்த நாள் வரைக்கும். Alors regardez une pub de bénédiction déjà dans le premier verset. இதோ முதல் வசனத்திலே ஆசீர்வாத மழையை பாருங்க. Deuxième chose, இரண்டாவது காரியம் Ésaïe 53:3. ஏசாயா 53:3. Allez-y. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற் போனோம். Ésaïe 53:3. Méprisé et rejeté des hommes, virgule, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Et toi et moi, on a rapproché à côté de Dieu. Alléluia. Tu as vu ça? Si lui il n'était pas rejeté, அவர் புறக்கணிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னார், tu viendras jamais auprès du Père. நீ பிதாவினிடத்திலே வரவே முடியாது. On n'appellera jamais Papa bon Dieu. அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க முடியாது. பிளார்னு ஒன்று அறிவார். Il va nous gifler. அவர் நம்மை அறைந்து விடுவார். Tu sais, aujourd'hui, இன்றைக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? tu as la conscience ça. இதோ உனக்கு நல்லா Tu as le courage d'appeler le grand créateur Papa bon Dieu. இதோ சிருஷ்டிகரை பிதா என்று சொல்லி அப்பா என்று சொல்லி அழைக்கிற தகுதி உனக்கு இருக்குது என்று சொன்னார். Parce que le Fils unique, il a été rejeté pour toi et moi. அவர் ஒரே பேரான குமாரன் உனக்கு Ce n'est pas une bénédiction ça. அது எவ்வளவு பெரிய காரியம். அது ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா? Chrétien, pourquoi vous pleurez ce vendredi? கிறிஸ்தவர்களே எதற்காக இந்த வெள்ளிக்கிழமை அழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Troisième chose, மூன்றாவது காரியம் selon Hébreux 2:10. எபிரேயர் 2:10 பிரகாரம். Selon Hébreux 2:10. எபிரேயர் 2:10 பிரகாரம், ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலேயும் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றதா இருந்தது. Hébreux 2:10. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, puisqu'il a mené plusieurs enfants à la gloire, consacra le prince de leur salut par les afflictions. Regardez bien ce qu'il dit là. சொல்லுகிறதை நன்றாய் கவனியுங்கள். Écoutez, tout est venu par lui. எல்லாம் அவராலே வந்தது. Tout est fait pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக எல்லாம் Mais Papa, bon Dieu, பிதாவான தேவன் pour qu'il veut amener toutes les personnes qui ont été égarées, இதோ தூர போன ஜனங்களை கிட்டி toutes ces சேர்த்து personnes qui ont rebellé contre la parole de Dieu, தேவனுடைய வசனத்துக்கு விரோதமாக இருந்தவர்களை pour எல்லாம் amener tous ces gens à la gloire. அந்த ஜனங்களை எல்லாம் மகிமைக்குள்ளாக கொண்டு Papa, il a வருவார். consacré son fils unique qu'on appelle le prince de leur salut பிதாவானவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை சமாதானத்தின் ரட்சிப்பின் தேவன் என்று par les சொல்கிறார். afflictions, இதோ எல்லா இந்த par காரியங்களும் des souffrances, எல்லா par des அடிதலும் haïssements. இதோ எல்லா அவர் தூர பண்ணுகிற காரியங்களை Jésus-Christ notre Dieu இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தேவன் souffrait sur la croix சிலுவையிலே அவர் avec les துக்கப்பட்டார். épines. இதோ Il முட்களினாலே a été fouetté bien avant. இதோ அவரை சாட்டையாலே Ils ont அடித்தார்கள். déchiré son corps, அவருடைய சரீரத்தை கிழித்திருந்தார்கள். déchiqueté. அவருடைய சரீரத்தை Du sang பீச்சிருந்தார்கள். coulait dans tous les sens. எல்லா இடத்திலும் ரத்தம் Avec வழிந்தது. ça, il a amené la croix sur lui. அதனோடு கூட அவர் சிலுவையை சுமந்து Il கொண்டு souffrait. சென்றார். அவர் துக்கப்பட்டவராய் La vraie douleur. உண்மையான அந்த வலி Agonisait. இது அவரை ரொம்ப தூக்கி Beaucoup de gens நொறுக்கினது. parlent parce qu'ils connaissent beaucoup de mots très durs. நிறைய பேர் பேசுறாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த வார்த்தைகள் Ouais, ils உயிரா disent la இருந்தது. douleur, oh, j'étais agonisé. Non, tu n'as இதா pas அந்த été à ce cas-là. இதா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, T'as ரொம்ப pas கஷ்டப்பட்ட été வழியில encore dans la lisière de la douleur. அந்த ஓரத்திற்கு கூட Mais இயேசு puisqu'on கிறிஸ்து sait பட்ட அந்த parler, காரியத்துக்கு கிட்ட கூட உன்னால போக முடியாது. puisqu'on connaît les mots, அந்த நம்மளுக்கு அந்த வார்த்தைகள் on est en train de mettre தெரிந்தவர்களாலே des mots trop durs, trop. விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். Si quelqu'un il comprend bien aujourd'hui, là, ce vendredi là, இதோ இந்த புனித வெள்ளி யாருக்கு எல்லாம் நல்லா புரியுது என்று சொன்னார். pourquoi il a souffert autant? ஏன் அவர் இவ்வளவு பாடுகளை Je அனுபவித்தார்? veux dire qu'une seule chose, ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல Seigneur, விரும்புகிறேன். je suis ton esclave. ஆண்டவரே, இதோ நான் உன் அடிமை என்று சொல்லுங்க. Ce n'est pas ma volonté, Seigneur. இது என்னுடைய சித்தம் அல்ல À ஆண்டவரே. partir d'aujourd'hui, c'est ta volonté. இந்த நாளிலிருந்து உம்முடைய சித்தம் Si tu ஆண்டவரே. as donné sa vie comme ça, உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ அப்படி je te l'ai கொடுப்பாய் dit, என்று pour சொன்னார். toi, c'est un vrai vendredi saint. Sur la அதுதான் parole de உனக்கு Dieu. உண்மையான புனித வெள்ளியாக இருக்கும். Beaucoup de gens, ils travaillent sur le vendredi saint, mais ils நிறைய பேர் சிலோக பார்க்க போறாங்க, நான் குறித்து ஒன்றும் ils தெரியவில்லை. traversent le
vendredi saint, mais il se passe rien du tout en eux. நிறைய பேர் புனித வெள்ளியை கடந்து போகிறார்கள் ஆனா ஒரு மாறுதலும் Gloire à Dieu. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. En Inde, இந்திய ce தேசத்திலே vendredi saint se passait, hein, vendredi saint. Hein. இந்த புனித வெள்ளி நடந்தது. Ce vendredi saint passait, hein, இது புனித வெள்ளி முடிஞ்சிருச்சு. particulièrement en Inde. பர்టిక్యులரா இந்திய Parce தேசத்திலே. qu'en Inde, vous savez, le vendredi saint, புனித வெள்ளி இந்திய தேசத்திலே c'est un jour férié, ça. அந்த நாளில எல்லாருக்கும் லீவு. C'est un pays hindouisme. Hein. இதோ இந்துக்கள் வாழ்கிற ஜனமான அந்த ஊரு. C'est des hindous qui vivent là-bas. Hein. அங்க இந்துக்கள் ஜனங்கள் Mais il வாழ்கிறார்கள். y a un jour férié pour le vendredi saint. ஆனால் புனித வெள்ளிக்கு அந்த ஊரிலே Ici, on est dans un pays chrétien. Hein. ஆனா கிறிஸ்துவ ஊர்ல On est இருக்கோம்னா dans un pays chrétien. இத கிறிஸ்துவ ஊரிலே Voilà, இருக்கிறோம். j'ai pas envie de dire beaucoup de choses. நிறைய காரியம் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. Alors, le vendredi saint, அப்ப புனித வெள்ளி ça passait en Inde, là. இது இந்திய தேசத்திலே நடந்து விட்டது. Ça passait l'Inde-Sud. இதோ இந்திய தேசத்திலே சீதில Beaucoup நடந்தது. d'années de vendredi saint. நிறைய வருஷங்கள் நடந்தது. Ça passait à Pondichéry aussi. பாண்டிச்சேரியிலும் நடந்தது புனித வெள்ளி. Beaucoup de gens savaient qu'est-ce que ça veut dire vendredi saint. நிறைய பேருக்கு தெரியும் புனித வெள்ளி Beaucoup de gens, ils என்ன. savent comment il faut le fêter. எப்படி அதை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி Beaucoup de gens, ils ஜனங்கள் savent. நிறைய பேருக்கு Ma தெரியும். famille le savait. என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் Ma தெரியும். famille, il était là-dedans. என்னுடைய குடும்பமும் அதை Ma அறிந்தது. famille sait vendredi saint. என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் தெரியும் Ma புனித வெள்ளி. famille sait ce que ça veut dire le chemin de la croix. என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் தெரியும் சிலுவை பாதை என்ன என்று சொல்லி. Je sais pas comment Dieu m'a touché là-dedans. எப்படி அதிலிருந்து தேவன் என்னை தொட்டார் என்று சொல்லி எனக்கு Il தெரியவில்லை. n'y a que moi qui ai donné ma vie pour Christ en disant நான் Seigneur. மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறேன். J'ai donné ma vie en disant Seigneur, நான் சொன்னேன் என் ஜீவனை கொடுத்து தேவனிடத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து Seigneur, tu m'as eu. ஆண்டவரே நீர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர். Quand j'ai vu qu'il m'a donné sa vie pour moi, hein, எனக்காய் அவர் ஜீவனை கொடுத்தார் என்று சொல்லி தெரிந்த moi உடனே j'étais un pécheur de la première classe. Hein. இதோ நான் பெரும் பாவியா Un இருந்தேன். pécheur plus pire que Paul. இத பவுலை காட்டிலும் மிகவும் பாவியா Iniquité dans ma இருந்தேன். vie. மீறுதல்கள J'étais un இருந்தேன். sauvage. இதோ நான் Je சுவான போல vivais இருந்தேன். n'importe comment. இதை எப்படியோ வாழ்ந்து Je கொண்டிருந்தேன். disais personne ne peut me braquer. யாரும் என்னை எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று Mais quand j'ai vu ce சொல்லி vendredi saint là, ஆனால் இந்த புனித வெள்ளியை நான் la croix de பார்த்தபோது Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை பார்த்தபோது j'ai dit mais Jésus, pourquoi tu souffres comme ça là? நான் பார்த்து ஏன் அவர் அப்படி துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Il m'a dit mon fils était péché. அவர் சொல்றார் இது அது உன்னுடைய பாவம் என்று சொல்லி. Mon fils était péché. என் மகனே அது உன்னுடைய பாவம். Ce jour-là, je suis tombé par terre. அந்த நாளிலே நான் கீழே J'ai விழுந்தேன். dit Seigneur, நான் சொன்னேன் தேவனே je suis ton serviteur à partir நான் இந்த d'aujourd'hui. நாளிலிருந்து ஆண்டவரே உன்னுடைய Quoi ஊழியக்காரன் qu'il arrive, Seigneur, எது நடந்தாலும் என் avant que je வாழ்க்கையிலே, quitte cette terre, இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போகும்போது utilise-moi puissamment, Seigneur. என்னை வல்லமையை Attends, la parole dit பயன்படுத்து. Amen. Hein? ஆமென். Jésus change la vie. இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையை La mort மாற்றினார். de Jésus devait changer, devait impacter votre vie. இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற C'est ce qu'on வேண்டும். appelle le vrai vendredi saint. அதுதான் உண்மையான புனித வெள்ளி. Pour qu'il vous amène dans la gloire. அவர் மகிமையிலே உங்களை கொண்டு Lui, il செல்வதற்காக souffrait, il était dans l'affliction, la Bible dit. அவர் அடிக்கப்பட்டிருந்தார் உங்களுக்காக. Quatrième chose, நான்காவது selon காரியம் Ésaïe 53:11. ஏசாயா 53:11 வசனம். Gloire à Dieu. Vas-y. In Jesus. அவர் தமது ஆத்மா வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தியாவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகர நீதிமான்கள் ஆக்குவார். அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்ளுவார். Ésaïe 53:11 selon Darby. Il verra du fruit du travail de son âme. Il verra le fruit du travail de son âme parce qu'il va verser son âme dans la séjour de mort. Donc il va voir le fruit. Qu'est-ce que c'est le fruit? Et sera satisfait parce qu'il a fait pour une bonne cause, parce qu'il a donné sa vie pour une bonne cause. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. Ça veut dire quoi? அப்படி என்று சொன்னால் என்ன? Avant, முதலிலே personne n'acceptait la justice. யாருமே நீதியை Parce ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. que l'être humain n'était pas juste. ஏனென்று சொன்னால் ஜனங்கள் நீதிபதியா Il இருக்கவில்லை. n'était pas juste. அவர்கள் யாரும் Minimum. நல்லவர்களாக நீதிமான்களாக இருக்கவில்லை. Donc il n'aimait pas les enseignements de la justice. அப்ப நீதியின் வசனத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Tous ces rébellions. எல்லாருமே எதிர்த்து Pour நின்றார்கள். qu'ils reviennent à la justice. அவர்கள் நீதிமானாய் மாறுவதற்காக Jésus il a décidé இயேசு கிறிஸ்து எடுத்த de verser தீர்மானம் son âme. அவருடைய ஆத்மாவை Dans le séjour de மரணத்திலே mort. மரணத்திலே தன்னுடைய ஆத்மாவை Le verset ஊற்றுவதற்காக. dit, இந்த வசனம் நமக்கு Et சொல்லுகிறது lui, Jésus, இயேசு கிறிஸ்து il portera leur iniquité. Acclame la parole, அவர்களுடைய எல்லா Amen. மீறுதல்களையும் அவர் Alléluia. Alléluia. Il portera leur iniquité. அவர்களுடைய மீறுதல்களை எல்லாம் அவர் சுமந்து செல்வார் என்று சொல்லி
Où est-ce que tu vois un Dieu comme celui-ci? இந்த மாதிரியான ஒரு Où est-ce தேவனை que tu எங்கே vois un பார்க்க Dieu முடியும்? comme celui-ci? இவரை போல ஒரு வேற தேவனை எங்கே நீ Pas பார்க்க importe முடியும்? les religions. எந்த மாதிரியான மதமா Les dieux இருந்தாலும் demandent des choses. இந்த தேவன் காரியங்களை கேட்கிறது. Un Dieu de religion demande இந்த மதங்களின் தேவன் என்று சொல்லப்படுகிறது காரியங்களை aux humains, கேட்கிறது மனுஷனிடத்திலே. aux humains. மனுஷனிடத்திலே Il கேட்கிறது. demande des choses. இது நிறைய பொருட்களை Il demande des கேட்கிறது. boucs. இது ஆடு Il கடலை demande des கேட்கிறது. taureaux. இது மாட்டை கேட்கிறது. Il demande des vaches. இது மாடுகளை கேட்கிறது. Il demande des humains. இது மனுஷ பலிகளை Il கேட்கிறது. demande les biens. இது நன்மைகளை கேட்கிறது. Mais il n'y a que Jésus-Christ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. Il n'a pas demandé, au contraire, il l'a donné lui-même pour nous. Acclame la parole de Amen. எல்லாவற்றையும் Il y a un Dieu, tu l'as vu, un Dieu comme ça. இந்த மாதிரி ஒரு தேவனை நீ பார்த்திருக்கிறாயா? N'est-ce pas qu'il devait tomber par terre quand il a vu cet amour? இது அந்த அன்பை நீ பார்க்கும்போது கீழே விழுந்திருக்க Tu ne connais வேண்டாம். pas encore la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவோட அந்த அன்பின் ஆழத்தை இன்னும் நீ Sur la ஆராய்ந்து croix. பார்க்கவில்லை. சிலுவையிலே Sur la croix, சிலுவையிலே Jésus a porté இயேசு கிறிஸ்து toutes nos iniquités நம்முடைய எல்லா pour மீறுதல்களையும் nous rendre அவர் justes. சுமந்து Alléluia. நீதிமானாய் மாற்றினார். Alléluia. Alléluia. Regardez bien tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. இது அவர் செய்த எல்லா காரியத்தையும் நோக்கி பாருங்கள். Où t'as mal à récupérer toutes ces bénédictions? அதை எடுத்ததுக்கு எங்க உனக்கு வலிக்குது? Alléluia. 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 Cinquième chose, ஐந்தாவது காரியம் selon Galates 3, 13, 14. கலாத்தியர் 3, 13, 14 வசனத்தில் Selon Galates 3, 13, 14. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி Alléluia. கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாகவும் இப்படியாயிற்று. Galates 3, 13, je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque qui est pendu sur la croix. Sur la croix. Amen. Donc c'est une malédiction ça. அப்ப அது ஒரு சாபம். La crucifixion sur la croix, c'est une malédiction. சிலுவையிலே அடிக்கப்படுகிறது ஒரு சாபம். Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce malédiction? அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அந்த சாபத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு என்ன Si செய்தார்? Jésus, ce Messie, il n'en a fait aucune chose. இந்த மேசியா எந்த கெட்ட காரியத்தையும் செய்யவில்லை. Mais beaucoup de gens regardent différemment. நிறைய ஜனங்கள் வேறு மாதிரியா Jésus பார்க்கிறார்கள். devait venir avec une mitraillette. இயேசு கிறிஸ்து துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வரணும். Jésus-Christ devait venir avec des munitions en chaîne là. இயேசு கிறிஸ்து நிறைய மினிஷன் எடுத்துட்டு Il வரணும். devait tuer tous les méchants. எல்லா கெட்டவர்களையும் அவர் சாவடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி Si on le regarde même comme ça, là, நாம் அந்த மாதிரி அவரை பார்ப்போம் என்று même சொன்னார். si on regarde comme ça, அப்படியே பார்த்தாலும் personne ne peut vivre parce que tout le monde en est des méchants. இதை எல்லாருமே கெட்டவர்கள் யாரும் ஜீவிக்க முடியாது. Si Jésus braquait les mitraillettes pour les méchants là, இயேசு கிறிஸ்து துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து கெட்டவர்களை சுட்டார் என்று tu சொன்னார். peux me dire il va sauver qui? யாரை மீட்க முடியும்? Le சொல்லுங்க. président? பிரசிடென்ட் மீட்க Le முடியுமா? இத மேயர் மீட்க முடியுமா? Papa Charles? இத ஷான் பாப்பா மீட்க Il va முடியுமா? tirer sur tout le monde. எல்லாரையும் Parce que அவர் tous c'est des méchants. எல்லாருமே கெட்டவர்கள். Donc, regardez pas selon votre intelligence comment il devait être அப்படி Jésus le நம்முடைய Messie. அறிவினாலே மேசியாவை பார்க்க கூடாது. எப்படி இருக்கணும்? Parce qu'on était maudits. ஏன்னு சொன்னா நம்ம சபிக்கப்பட்டவர்கள். On était dans l'addiction du mal. இதோ கெட்டது கூட நம்ம சேர்ந்து இருந்தோம். Depuis la désobéissance. இத கீழ்ப்படியாம À l'Éden. இருந்தோம். ஏதேன் தோட்டத்திலே. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? என்ன நடந்தது? L'humanité, மனுக்குலம். des générations, ஜெனரேஷன் ils vivaient dans la malédiction. சாபத்திலே வாழ்ந்து Donc, ils கொண்டிருந்தார்கள். n'avaient aucun issue pour avoir une paix avec Dieu. தேவனோடு கூட சமாதானம் பண்ணுவதற்கு எந்த வழியும் அவர்களுக்கு இல்லாமல் L'Éternel போயிற்று. décide. தேவன் L'Éternel தீர்மானித்தார். a décidé தேவன் தீர்மானத்தை de செய்தார். donner son Fils unique là, தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை sur la கொடுப்பதற்கு. croix, dans le bois. சிலுவை C'est ce qu'on மரணத்திலே. appelle le plus pire malédiction. அதுதான் பிரதான சாபமா இருந்தது. Jésus, quand il souffrait là-dedans, இயேசு கிறிஸ்து அதிலே அவர் même Papa, துன்பப்பட்டார். bon Dieu, il n'arrivait pas à rester à côté. இத பிதாவான தேவன் Parce அருகில் qu'il நிற்க subissait, il முடியவில்லை. avait toutes les malédictions de ce monde sur lui. ஏன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தின் எல்லா பாவங்களும் அவர் மேல் இருந்தது. Même Papa, bon Dieu, il a éloigné de lui. இந்த பிதாவான தேவனே அவரை விட்டு அகன்று Il n'a போனார். pas pu regarder அவரால் பார்க்க parce qu'il முடியவில்லை. avait tous les péchés, toutes les malédictions. எல்லா பாவங்களும் சாபங்களும் அவர் La Bible dit, வேதம் நமக்கு la Bible சொல்லுகிறது. dit, வேதம் நமக்கு parce சொல்லுகிறது. que Jésus-Christ, இயேசு கிறிஸ்து il a été maudit pour toi et moi. உனக்காகவும் எனக்காகவும் சாபமானார். Nous, on a récupéré, on a gagné la bénédiction du ciel. Acclame la parole de Amen. பரலோகத்தின் On ஆசீர்வாதத்தை a pris de la bénédiction. நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக
பெறுவோமாக. On a eu la bénédiction. நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். Ce n'est pas tes efforts. அது உன்னோட முயற்சி அல்ல. Ce n'est pas mes efforts. அது என்னுடைய முயற்சியும் அல்ல. Ce n'est pas ma prière. அது என்னுடைய ஜெபம் Ce அல்ல. n'est pas mes jeûnes. அது என்னுடைய உபவாசமும் Ce அல்ல. n'est pas ma façon de faire. இதை நான் செய்கிற காரியத்தினால அல்ல. C'est purement la grâce de Jésus-Christ. இயேசு Alléluia. கிறிஸ்துவின் சுத்த கிருபை. Alléluia. Alléluia. Il a pris toutes tes malédictions sur lui. அவர் மேல் உன்னுடைய எல்லா சாபங்களையும் அவர் சுமந்து Il a கொண்டார். lancé la bénédiction qu'il était en lui sur toi. Ah, Acclame la voilà, parole il de a Amen. lancé Il a lancé la bénédiction en toi. உனக்குள்ளே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். Wow. ஆமென். மாற்றுகிறது. Transfusion sanguine. ரத்தம் மாற்றுகிறது. Tu as peut-être une maladie très grave, par exemple. உனக்குள்ள ஒரு பெரிய வியாதி குணப்படுத்த முடியாத இருக்கும் என்று S'il était சொன்னார். dans le sang. அந்த ரத்தத்திலே இருக்கும் என்று Le சொன்னார். médecin, qu'est-ce qu'il décide à la fin? என்ன முடிவு பண்ணுவாங்க Transfusion டாக்டர் de கடைசியா ரத்தத்தை மாற்றணும் என்று சொல்லி Transfusion de sang. ரத்தத்தை மாற்றணும் என்று Le sang சொல்லி sort. இத ரத்தத்தை வெளியெடுத்து Tout ce qui est sang négatif sort. நெகட்டிவான எல்லா ரத்தத்தையும் வெளியெடுத்து Impur sort. இத எல்லா அசுத்த Tout ce ரத்தங்களையும் qui est எடுத்து microbe sort. இத எல்லா En வைரசுகளையும் même temps, ils வெளியெடுத்து vont transférer. அதே Et ils vont நேரத்தில் faire entrer le sang pur. நல்ல ரத்தத்தை உனக்குள்ளாய் செலுத்தி Le sang கொண்டிருப்பார்கள். qui part, il va partir. இது போகின்ற ரத்தம் Boum, போய் le sang கொண்டிருக்கும். bon, il va circuler en toi. புதிய ரத்தம் உனக்குள்ளாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். Si c'est possible. அது பாசிபிள் என்று Même சொன்னார். Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, c'est possible aussi. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில Alléluia. Eh oui. ஹalleluya. Avant, j'étais méchant. Hein. நான் முதல்ல கெட்டவனாய் Moi, par இருந்தேன். contre, quand j'ai parlé, j'ai blessé tout le monde. Hein. நான் பேசின போது Moi, எல்லாரும் même நான் quand j'ai கஷ்டப்படுத்தினேன். tendu, là, j'ai cassé la personne, les gens, tout le monde, இந்த là. கரத்தை உயர்த்தி என்று சொன்னால் Quand les gens me regardent, ils me regardaient très très mal. Hein. ஜனங்கள் என்னை பார்த்தபோது ஒரு Il me மாதிரியா disait que c'est un voyou, hein. பார்த்தார்கள். இதா ஒன்று பொறுக்கி என்று சொல்லி Qu'est-ce qui சொன்னாங்க. s'est passé sur la croix? என்ன நடந்தது Quand j'étais à சிலுவையிலே? côté de la croix, நான் சிலுவை கிட்ட quand je நிற்கும்போது, méditais, Seigneur, sur la croix, tu m'as fait quelque chose. இந்த Là. சிலுவையிலே நீ எனக்கு ஏதோ ஒரு Puisque காரியத்தை je செய்தேன்னு croyais சொன்னதுனால, அதை Que Jésus விசுவாசித்தார்கள். était maudit pour moi. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காய் La சாபமானார் malédiction qui என்று était en சொல்லி, moi, எனக்குள்ளாய் இந்த il était சாபம், transféré en lui. இது அவருக்குள்ளாய் Son சென்றது sang என்று qu'il சொல்லி, était pur en lui. அவருக்குள்ளாய் இந்த Ça a பரிசுத்த été ரத்தம் transmis sur moi. Acclame la எனக்குள்ளாய் parole, dis வந்து Amen. பூசித்தபோது, In Jesus' name. ஆமென். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Aujourd'hui, je tends ma main, இன்னைக்கு நான் கரங்களை நீட்டுகிற போதும் les maladies guérissent. இதோ வியாதிகள் சுத்தமாகிறது. நான் கரங்களை நீட்டுகிற போது Satan fuit. பிசாசு அலறுகிறது. Je parle, நான் பேசும்போது beaucoup ils ont la rédemption. நிறைய பேர் Je parle, ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். il y a des solutions. நான் பேசும்போது La நிறைய famille se பேருக்கு rétablit quand je solution parle. கிடைக்கும். நான் பேசும்போது நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். Je dis, est-ce que c'est Charles ça? அது ஷார்லா என்று சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன். C'est le sang de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம். J'étais maudit auparavant. முதல்ல நான் Le sang de சபிக்கப்பட்டிருந்தேன். Jésus-Christ, il m'a rendu béni. இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் என்னை Alléluia. Alléluia. Si c'était moi, அது நானா இருந்தால் vous les chrétiens, vous faites la même chose pour vous aussi. கிறிஸ்தவர்கள் உங்களுக்கும் அதேதான். C'est la même chose pour vous aussi. அதைத்தான் உங்களுக்கும். Dieu, il a mis en transfusion de sang. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரத்த மாற்றத்தை Tu n'as pas de கொடுத்திருக்கிறார். sang auparavant que tu l'avais. முதல்ல இந்த ரத்தம் உனக்குலாம் இல்லை. C'est un sang de Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் La உனக்குலாம் இருக்கிறது. malédiction ne fait jamais l'effet en toi. உனக்குள்ள எந்த சாபமும் Parce பலிக்காது. qu'il a pris toutes tes malédictions sur la croix. எல்லா Alléluia. எல்லா சாபங்களையும் அவர் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்டார். Sixième et dernière chose. ஆறாவது கடைசி காரியம் Colossiens 1, 21. Amen, Jesus. J'en ai encore beaucoup de choses à parler, mais je m'arrête là-dedans. 21 முன்னே Colossiens 1, 21. முன்னே அநேகராயும் துர்க்கிகிரிகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்திலே அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். Alléluia. Alléluia. Je vais lire Colossiens 1, 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Oh, regardez bien comment on était nous autrefois. Autrefois, on était étrangers pour Dieu. On était étrangers pour le royaume de Dieu. On était étrangers pour la sainteté. On était étrangers pour l'obéissance. On était étrangers pour être chrétien. On était étrangers de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on était des ennemis. La Bible est claire. On était des ennemis நாம் விரோதிகளாய் இருந்தோம். par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. நம்முடைய செய்கைகளினாலும் நம்முடைய சிந்தைகளினாலும். T'as vu ça?
On était des ennemis par nos mauvaises pensées நம்முடைய கெட்ட சிந்தையினாலே தேவனுக்கு et விரோதியாக par இருந்தோம். nos mauvaises œuvres. நம்முடைய அந்நிய காரியங்களினாலே அசுத்த காரியங்களினாலே ஆனால் இப்பொழுது Par la crucifixion de Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை par la மரணத்தினாலே crucifixion de Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை par மரணத்தினாலே la mort de Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே la Bible dit, வேதம் நமக்கு maintenant சொல்லுகிறது réconciliés இப்பொழுது நாம் par sa ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். mort. அவருடைய Alléluia. மரணத்தினாலே, alléluia. Maintenant vous étiez réconciliés இன்றைக்கு நாம் par ஒப்புரவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் sa mort அவருடைய மரணத்தினாலே dans le corps de sa chair அவருடைய சரீரத்தினாலே pour vous faire paraître உங்களை பிரவேசிக்க devant பண்ணுவதற்காக lui, அவருக்கு முன்பாக saint, பரிசுத்தராயும் irrépréhensible பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் et sans reproche. கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் அவர் உங்களை Par la மாற்றினார். mort de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலே Nous qui étions des étrangers, des ennemis auparavant, முதல்ல நம்ம விரோதிகளா இருந்தோம் on அவருக்காக n'avait aucun accès pour voir notre papa bon Dieu. இதோ பிதாவை பார்ப்பதற்காக எந்த வழியும் இல்லாமல் இருந்தோம். Jésus nous a réconciliés இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஒப்புரவாக்கி par sa mort அவருடைய மரணத்தினாலே devant lui அவருக்கு முன்பாக pour qu'on nous apparaisse un jour là. ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு முன்பாக போவதற்கு Pour qu'on meure un jour, qu'on doit apparaître devant papa bon Dieu. நம்ம மரித்து ஒரு நாள் பிதாவுக்கு Devant முன்பாக Jésus. நிற்பார். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக Tu seras saint, நீ பரிசுத்தராக tu இருப்பாய் seras irrépréhensible இந்த குற்றமற்றவனாய் இருப்பாய் et sans reproche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la parole, Amen. ஆமென். Alléluia. 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 Le vendredi saint là. இந்த புனித வெள்ளி Beaucoup de gens ils ont dormi déjà. Hein. நிறைய பேர் எப்பயே தூங்கிட்டு Ils இருப்பாங்க ronflent là déjà. இந்த நல்லா கொரட்டை Là, ils se விட்டுருப்பாங்க préparent déjà pour dimanche là. ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் Ah கொண்டிருப்பாங்க oui, il y a des bouteilles qui achetées déjà. Hein. நிறைய பாட்டில் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க Mais ஏற்கனவே non, regardez là, qu'est-ce que tu devais faire, qu'est-ce que tu devais méditer நீ là. என்ன செய்யணும் என்ன தியானிக்கணும் என்று சொல்லி Par யோசிப்பார். ses blessures, on a été pardonné. இது அவருடைய காயங்களால் நாம் மன்னிக்கப்பட்டோம் Par ses châtiments, on a eu la paix avec Dieu. அவருடைய தண்டனையினால் பிதாவின் சமாதானத்தை பெற்றோம் Par ses meurtrissures, on a été guéris. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் Parce qu'il a été méprisé et rejeté, et toi et moi, on était acceptés par Dieu. அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டும் அசட்டை பண்ணப்பட்டவருமாய் இருக்கிறபடினாலே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம் Il a porté tous nos iniquités, nous a rendus justes. நம்முடைய மீறுதல்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டபடினால் நாம் நீதிமானாக Il a மாற்றப்பட்டோம் pris toutes nos malédictions et nous avons la bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit selon Galates 3:14. நம்முடைய சாபங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு ஆபிரகாமின் Donc ஆசீர்வாதத்தை ici, அவர் la கொடுத்தார். bénédiction, ce n'est pas la bénédiction terrestre, c'est la bénédiction céleste. இதோ இது பூமியின் ஆசீர்வாதம் இல்லை La bénédiction பிதாவினுடைய ஆசீர்வாதம் d'Abraham et le Saint-Esprit. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதமும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் Dernièrement, par sa mort, il nous a rendus saints, irrépréhensibles et sans reproche. அவருடைய மரணத்தின் மூலம் நம்மை பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவராகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் அவர் மாற்றினார் Voilà qu'est-ce que tu devais méditer. எந்த pendant le காரியத்தை chemin de croix. தியானித்து பார்க்க வேண்டும் சிலுவை Voilà qu'est-ce que tu devais பாதையில் méditer. Jésus-Christ, il a fait quelque chose pour toi. இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு என்ன செய்தார் என்று சொல்லி நீ யோசித்து பார்க்க வேண்டும் Ce இந்த நாளிலே. Jésus, இந்த இயேசு Il est கிறிஸ்து toujours vivant. அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் Il est toujours vivant. அவர் இன்றும் உயிரோடு Ce இருக்கிறவர் jour-là, இந்த நாளிலே il est en train de tendre ses mains. இதோ தன்னுடைய கரங்களை அவர் நீட்டிக் Il dit, கொண்டிருக்கிறார் viens à moi. என்னிடத்திலே வா என்று J'ai சொல்லி préparé de la bénédiction pour இதோ toi. உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை தயார் J'ai செய்து pris la வைத்திருக்கிறேன். victoire sur la croix. இந்த சிலுவையிலே நான் வெற்றி Ne சேர்ந்திருக்கிறேன் pleure pas. அழாதே Ne pleure pas. அழுவாதே Quand il a vu d'abord Mandela, après la mort de Jésus-Christ, இதோ le மதகலனா troisième jour, மரியாள் மூன்றாம் நாள் அவரை le உயிரோடு troisième jour, quand பார்த்தபோது il a vu Mandela, மூன்றாவது நாள் மதகலனா மரியாள் Jésus அவரை dit, pourquoi பார்த்தபோது tu pleures? இயேசு சொல்லுகிறார் ஏன் அழுகிறாய் Les pleurs sont effacés. இதோ உன்னுடைய கண்ணீர்கள் J'ai துடைக்கப்பட்டது pris la victoire. இதோ நான் வெற்றி சேர்ந்திருக்கிறேன் J'ai pris la நான் victoire. வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் Maintenant, tu es pardonné. இப்போது நீ மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் Maintenant, j'ai fait la paix avec toi et pour bon Dieu. இதோ உனக்குள்ளாய் சமாதானமும் பிதாவினிடத்தில் Maintenant, tu as été சமாதானம் guéri. இருக்கிறது. நீ Maintenant, tu சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் as été accepté. நீ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாய் Maintenant, je t'ai rendu juste. இதோ நான் உன்னை நீதிமானாக்க மாற்றிருக்கிறேன் Maintenant, tu as la bénédiction d'Abraham et le இந்த Saint-Esprit. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதமும் பரிசுத்தாவியும் Maintenant, tu es saint, irrépréhensible et sans reproche. இப்போது நீ பரிசுத்தனாயும் குற்றமற்றவனாயும் Pourquoi tu இருக்கிறாய் pleures? ஏன் அழுகிறாய் Les chrétiens, கிறிஸ்தவர்களே dans le vendredi saint, pourquoi tu pleures? வெள்ளிக்கிழமை இந்த புனித Dieu, வெள்ளியிலே il ஏன் t'a amené que அழுகிறாய் des bénédictions pour ஆண்டவர் toi. உனக்காய் Il ஆசீர்வாதங்களை est toujours vivant, செய்திருக்கிறார் il te tend tes mains, ses இது அவர் mains, இன்னும் உயிரோடு இருந்து pour தன்னுடைய dire, கரங்களை நீட்டி viens vers moi, je அழைக்கிறார் te donne la vie éternelle. என்னிடத்திலே வா உனக்கு நித்திய ஜீவனை Acclame la கொடுக்கிறேன் parole, dis Amen, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Amen.